We're live. আপু একটু যদি শেয়ার করে দিতেন তাহলে একটু ভালো হতো। Share like this video. The live on Facebook. Okay. Thank I you. need to. How is it? Okay, I'm gonna start then. It's too late. Hi everyone, Assalamu alaikum, and welcome to today's special webinar hosted by Scholarscaf. I'm Neha, and we have an incredible guest with us, Shanjana Apu, and we would like to hear from Apu. So, Apu, how do you think? Can you tell us a little bit about your academic journey, where it all started getting into Cornell? So journey bolte, I would say my target to get into Ivy League started when I was in school, like grade 8, 9 যখন আমি ছিলাম back in Scholastica. That's when my ambition grew ওই time. And then I did my bachelor's from North South economics এর উপরে. And যেহেতু আমার always target ছিল যে I'm gonna go for my master's, targeting Ivy League. So I would say ওখান থেকে আমার actual hard work start হয়. And I clearly knew what kind of subject or background I'm gonna be in. So ওইভাবে আমি আমার courses ও select করতাম, my publications, my research work, my internships, সবকিছু আমার ওইভাবে আমার চললো. And then I applied and I got into Columbia and Cornell. I got into Columbia Economics, Cornell to double chulo, health politics and economics. And I decided to go for Cornell because at the end of the day, আমরা যাই for a better life and employability is also important to look into. And আমার কাছে মনে হলো course tours দেখে যে this is where I think I see myself like challenging myself with all the difficult courses Cornell এর. So that's it. ওখান থেকে আমি আমার master's টা complete করি, my first master's. And then I did my second master's from the same place in data science. That's amazing. What inspired you to pursue your master's in both of these subjects you chose? Economics because, well, I always loved economics. I wanted to make some social changes. Otarjun economics was very important as a subject. And after that, when I moved abroad, I saw like how data is like so important. Data through numbers, we can tell stories. And also economics a background or a strength in Kobe, data analytics. So that's why I went for a second master's in data science. And I would also say যে যারা যারা এখন planning করছো to go abroad, passion is important. You should follow your passion, but also যখন career ব্যাপারে ভাববা, তখন you should also think about what course or program or subject is actually more employable. So link your passion with the employability with the market trend, and then choose what you want to pursue. That's what I did too. So আমি যখন আসছি আমার মেজর ছিল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এরপরে আমার মনে হলো এখানে ডেটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। তারপর আমার ভার্সিটিতে মাইনরের জন্য ডেটা সায়েন্স নাই, কিন্তু ওরা ডেটা সায়েন্স আর বিজনেস অ্যানালিটিক্সকে কম্বাইন করে একটা মাইনর দিয়েছে। অ্যান্ড আই টুক দ্যাট বিকজ I found out কিভাবে লাইক ডেটা আমাদের অনেক কাজ করতেছে, আর এখানে সবকিছু ডেটার উপর নির্ভর করতেছে। সো I understand what you just said. অ্যাপ্লিকেশন জার্নির কথা যদি জিজ্ঞেস করি, আপনার কি মনে হয়েছিল এটা অনেক ডিফিকাল্ট একটা প্রসেস ছিল, অথবা প্রফেসরদেরকে মেল করাটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল? What did you think? Yes, challenging to of course because especially বাংলাদেশীদের আমাদের খুব একটা গাইডেন্স থাকে না, so very limited guidance, so যা করা নিজেদেরকে করতে হয়, and I'm sure যারা যারা বাইরে পড়ছো তারা people will agree with me এই ব্যাপারে। মেইলিং করাটা খুব ডিফিকাল্ট, ম্যাক্সিমাম টাইমে রিপ্লাই আসবে না, সো 50-60 প্রফেসর একটা, আমি অনেক আই ওয়ান্টেড টু, যেহেতু আমার টার্গেটটা ছিল অনেক high ranked university, so আমার hard work I knew that I had to work harder than any regular student, so I emailed like 50-60 professors, and ওখান থেকে like positive আমি রেসপন্স পাই 10-8 জনের মধ্যে, ওখান থেকে actually fruitful একটা communication হয় with 3 or 4 of them. So যেরকমের ambition সেভাবে হার্ড ওয়ার্কও করতে হয়েছে, I would say.
স্কলার্স ক্যাফেতে আমরা মেইনলি আন্ডারগ্র্যাড নিয়ে কাজ করছি এখন। তো আমরা যখন অ্যাপ্লাই করছি তখন আমরা কমন অ্যাপ তারপর স্কোয়ার দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। মাস্টার্সের ক্ষেত্রে কিভাবে লাইক প্রসেসটা ইজি করে? আন্ডারগ্রাডের যেমন কমন অ্যাপ, মাস্টার্সের জন্য সোফাস বলা হয়। হাউএভার ডিপেন্ডিং অন দ্য ইউনিভার্সিটি এটা ডিফার করে। যেমন আইভি লিগস, যেমন কর্নেল, হার্ভার্ড, দে ডু নট হ্যাভ এনি সোফাস, ওদের ডাইরেক্ট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো মাস্টার্স আর পিএইচডি একটু অন্য লেভেলে চলে যায়। Undergrad is easy because common app is through you get to apply. It's a lot of sections to fill up, definitely, but it's like একবার করে ফেলে you just get to apply একটা পর একটা। কর্নেলে এটা আমার পার্সোনাল কোয়েশ্চেন যে পড়াশোনার যে প্রেশারটা অথবা অন্যান্য যে এক্সট্রা কারিকুলামের যে প্রেশারটা, হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল দ্যাট? প্রেশার অনেক ছিল। আর কামিং ফ্রম বাংলাদেশ আমার একটা আমার কাছে অনেক প্রথম আই ওয়াজ ভেরি নার্ভাস ইফ আই উইল বি এবল টু কোপ আপ উইথ দ্য স্টাডিজ প্রেশার অর নট, বিকজ ওখানে তো অনেক ম্যাক্সিমামই দেখা যায় যে চায়না থেকে এসেছে। সো ওদের মেধা অনেক মানে অনেক ইন্টিমিডেটিং ছিল আমার জন্য, বাট আই হ্যাড টু ওয়ার্ক আ লট। লাইক আই থিঙ্ক ক্লাসের পরে আমাকে আই ওয়াজ বারলি স্লিপিং। ওখানে তো প্রচুর অ্যাসাইনমেন্টস থাকে একটা পর একটা, বাট ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং কোর্সেস ওয়ার্ক, হাউ দে আর ডিজাইনড, ক্লাসেস ইন্টারাকশন। Despite that, you have to work a lot of hours বাসায় বসে assignments করা টরা, so definitely hard work আছে। But at the same time, we লাস্টের দিকে we have to look out for job, and Americaতে networking is very important. Doesn't matter undergrad, masters বা PhD, networking is super important। সেটার জন্য আবার কিছু ক্লাবস জয়েন করতে হবে, কিছু সেশনস থাকে, সেমিনার, টক্স, হোয়াটএভার, ওগুলোও জয়েন করতে হয়। তো সবকিছুই একটু ম্যানেজ করাটা ডিফিকাল্ট, বাট ইউ হ্যাভ টু। সবাই করে, সব ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসরাই করে। সো ইটস নট লাইক একেবারে ইম্পসিবল, ইটস পসিবল, জাস্ট অনেক লেজার ফোকাস থাকতে হবে অ্যাবাউট দ্য ফিউচার। হোয়াট ইউ থিঙ্ক আইভি লিগ কলেজগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য বা বড় বড় র্যাঙ্কিং এর কলেজগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য কোন জিনিসটাতে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে? টিয়ার 1 ইউনিভার্সিটিজ এর জন্য আই থিঙ্ক ওরা একটা পুরো হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নেয়। সো যে কোনো একটা ফোকাস থাকলে ওরা নিবে না, বিকজ দে ওয়ান্ট লাইক আ রাউন্ড। ওদের একটা ওরা নিজেরাও ক্লাস সাইজটা দেখে। সো দে ডোন্ট ওয়ান্ট সামবডি হুজ লাইক জাস্ট একাডেমিক্যালি জিনিয়াস। ওরা অন্য সাইডও দেখে, সোশ্যালি কেমন, এটা সেটা, অ্যাম্বিশনটা কি, লাইক জাস্ট একাডেমিকে ভালো করে লাইক একটা জিপিএ 4 পাওয়ার পরে হোয়াট ইজ দিস স্টুডেন্ট গোইং টু ডু আফটার আন্ডারগ্রাড, ক্যাপাবিলিটিটা কি, অ্যাম্বিশনটা আছে নাকি to do something further after the undergrad, ওগুলা সবকিছু দেখে। And that's why I would say like undergrad এর জন্য common appটা, যেহেতু common app you just have to craft your common app application in such a way যেখানে they understand like you are an all-rounder. Apart from having really good academic scores like grades, you have to show what you're actually built with. And actually a common app is everything, কারণ ওটা ছাড়া তো আর there's no other way to for them to know at the student কেমন, the applicant কেমন। So crafting that is important in a very positive way. কমন অ্যাপের কথা যখন উঠলো, আমার মনে হচ্ছে আমি যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন এসেটা কিভাবে সাজাবো, আমার গোল কিভাবে আমি ওদের সামনে তুলে ধরবো, এটা নিয়ে আমার খুবই সমস্যা হচ্ছিল। তো আপু এরকম কোনো অ্যাডভাইস আছে বা কোনো টিপস যে তোমার এসে অথবা এসওপি তুমি এভাবে লিখতে পারো, কোন কোন জিনিসটাকে হাইলাইট করা উচিত? Yeah, it's a very interesting question. এসেটার জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক ফলো করা উচিত আমাদের সবারই। It's like where are we right now and where do we want to see in the future, and how this program is or this university is going to help us in our journey. So এখন যেমন এখন একটা আন্ডারগ্রাডে যদি একটা স্টুডেন্ট এখন অ্যাপ্লাই করতে চায় ফর ব্যাচেলার্স, they can start with where they are now, like what is the most passionate thing ওরা করছে। It can be ECA, volunteering, and then তারপর ফিউচারটা কি করতে চায়। লাইক অফকোর্স আমরা যেটা ভলেন্টিয়ারিং অ্যাক্টিভিটিস করি বা ইসিএ রিলেটেড স্টাফ করি, ডেফিনেটলি আমি সবসময় সেটা বলি হচ্ছে গিয়ে ডু নট পিক 10 ডিফারেন্ট থিংস, পিক সিলেক্টেড থিংস যেগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যালায়েন্স উইথ ইউর গোলস অ্যান্ড প্যাশন। সো ওইটা করে হোয়াট ইজ দ্য থিং দ্যাট ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু ডু। ফর এক্সাম্পল আমি এখন যদি বলি আই ওয়ান্ট টু স্টাডি ইকোনমিক্স, সো আমি এখন ভলেন্টিয়ারিং করতে পারি ফর সোশ্যাল জাস্টিস। এখন so I can start by saying like আমি social justice এ volunteering করছি because I want to see the world in a better place. এটা সেটা বলে স্টার্ট করলাম, my future journey দেখালাম, my future what I want to do, and then end with saying how this program is going to help me
in going through this journey forward. ফান্ডিং নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করি, কিভাবে মাস্টার্সের জন্য ফান্ডিং পেতে পারি, কোন ওয়েতে আমি অ্যাপ্রোচ করতে পারি প্রফেসরদের কাছে, এটা কিভাবে, এই পুরো প্রসেসটা আমি কিভাবে ন্যাভিগেট করব? Funding is getting more and more difficult এখন। So even এখন যে কোহর্টটা যখন অ্যাপ্লাই করবে স্টার্ট হবে ফলে, ওদের জন্য আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে গিয়ে এখন যদি ইউনিভার্সিটিজ এখন যদি ওই প্রোগ্রামে দেয় স্কলারশিপ ফর মেরিট বেস স্কলারশিপ বা নিড ব্লাইন্ড, যেটা হচ্ছে কি টিয়ার 1 র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিজ ম্যাক্সিমাম দিবে, দেন ওই কোটার মধ্যে পড়লে তো পড়লা ভালো, বাট এখন যদি খুব সিলেক্টিভ হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু কিপ অন communicating with the researchers, with the professors, and see ওদের রিসার্চ ল্যাবের মধ্যে ঢোকা যাবে নাকি। এখন ওটার জন্য you just have to persistently try to communicate with the professors, এছাড়া আর কোনো উপায় নাই। And প্রফেসরসদের সাথে যদি প্রথম যদি না হয়, if they're not replying, then best হচ্ছে গিয়ে ইউনিভার্সিটি যে অ্যাডমিশন যে প্রোগ্রামে যে ডিপার্টমেন্ট থাকে প্রত্যেকটার, ওদের সাথে কথা বলা about it. Like what are the ways that other students or other applicants are looking into. But I would say এখন অনেক আগে থেকে when it comes to scholarship অনেক আগে থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু করা উচিত, because এটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে for this year. So Apu, did you take GRE or TOEFL? এই প্রসেসটা প্রিপারেশনের জন্য কোনো অ্যাডভাইস যদি থাকে? Sure, আমার সময় তো GRE was necessary, এখন তো অনেকে ওয়েট করছে। GRE এর জন্য I just studied myself, আমি কোনো টিউশনিং অনেক আছে, but I didn't go for that. এটা actually I just studied myself. I don't know why, আমার কাছে মনে হয়েছিল যে I'd rather spend time myself, বাসা বসে প্র্যাকটিস করাটা। I looked into a lot of, আমি বই অনেক কিনেছিলাম। I had like 10-15 books, like যা ছিল মার্কেটে, I just read all of them and practiced thoroughly. A practice is something that we need, and একটা প্যাটার্ন থাকে mistakes এ, and I was falling into the same pattern বারবার। So I think আমি 2বার দিয়েছিলাম GRE, because I wasn't very satisfied with the result, and I gave IELTS. IELTS was simple, I think যারা GRE জন্য প্রিপারেশন নিবে তাদের জন্য IELTS বা TOEFL gets easier. So আমি আগে GRE দেই, because I knew like quota preparation is more important, and I think আমি GRE preparation actually I did 1 year, 1 থেকে 1.5 বছর আমি প্রিপারেশন নেই। So that is also something আমি বলবো, this SAT, GRE, GMAT যেটা দিবে, it's best to start early. Like অনেকে 3 মাস 6 মাস করে, that is not the right way of doing. Over confidence ভালো না। হ্যাঁ, of course আমরা South Asian হিসেবে আমাদের mathematical skills good, it's not as good as the other countries. ওখানে ক্লাস যখন স্টার্ট করলাম, when I got to know about their scores, তখন আমি বুঝলাম। তো চায়নাতে কিন্তু ওরা they study for 3 to 5 years, আমরা কিন্তু মাত্র 6 মাস, ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা 6 মাস প্র্যাকটিস করে দিয়ে দেয়। So the more you practice, the better it is. Especially এখন যেহেতু যারা স্কলারশিপের জন্য যাচ্ছ, তাদের SAT, GRE ভালোভাবে এস করতে হবে। So I would say at least 1 year time দেওয়া উচিত এখানে। I checked out your website on your Ivy League Girl, and what inspired you to start your Ivy League Girl, and what's the mission behind it? After completing all my studies, আমি দেখলাম a lot of people are reaching out to me. Juniors বলতে যারা undergrad start করবে বা যারা PhD করতে যাচ্ছে, তারা like how did I get in, এটা সেটা জানার জন্য। And then I thought like actually বাংলাদেশে guidance কম, and এটা আমি নিজেও face করেছিলাম when I was trying to apply. So just for helping people out, helping all the students, I thought of starting something out, যেটা একটা bigger platform to যেটাতে ম্যাক্সিমাম মানুষ আমাকে রিচ আউট করতে পারবে, because individually reach out করা is very difficult আমাকে, and I'm not like very social, মানে active on social media. So I was like, let me just open a platform যেখানে people can just reach out to me as much as possible. অ্যাপ্লিকেশনের সময় কোন পার্টটাতে আপনার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা এখানে একটু দুর্বল, এখানে একটু ওদের হেল্প লাগে বেশি? I feel like এসেতে, because এসেটা সবচেয়ে বেশি ওয়েট দেয় ওরা, আর এসেতে we just fail to express who we are, what we want to do in the future. So express করতে এসেতে maximum of us fail, ওখানে বেশি ফোকাস করা উচিত আমাদের। And actually surprising, আমি আমার এসেটা ফলে যখন অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হয় অগস্ট সেপ্টেম্বরে,
I actually started working on my essay July থেকে, and then আমি ডিসেম্বরের ঠিক 2 দিন আগে আমি সাবমিট করি। সো জুলাই টু ডিসেম্বর আমি পুরাটা মান্থস আমি জাস্ট এসে নিয়ে ফোকাস করতাম। বাকি সেকশনস আর ভেরি ইজি টু ফিল আপ, কমন অ্যাপ বা সোফাস বা হোয়াট এভার আদার চ্যানেলস আর, বাট এসে ইজ সামথিং দ্যাট উই হ্যাভ টু ফোকাস আ লট অন, বিকজ ওটাতে এমফাসিসটা বেশি দেয়। আর ওই অ্যাপ্লিকেন্টটাকে তো এসেতেই বোঝা যায় আসলে কেমন ফ্রম দেয়ার পার্সপেক্টিভ। আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম, বাট এখন আমাদের স্কলার্স ক্যাফ আছে, অনেক স্টুডেন্ট এসে বলে যদি আমাদের অলিম্পিয়াড ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকে তাহলে কি আমরা আইভি লিগে চান্স পেতে পারি? এই জিনিসটা কতটুকু সত্য? Olympiad আমি কখনো চাই নাই। So I got in. So Olympiad is helpful, but ওই টাইমে I think Olympiad because I was from English medium, Olympiad অতটা যেত না English mediums, and I didn't even know about it আমার টাইমটাতে। So it's helpful যদি participate করা যায় করা উচিত। If I got to know about Olympiad, then আমি definitely participate করতাম, because that helps one way or the other. But যদি না থাকে এটা কোনো ইয়ে না যে Olympiad হলেই যে guaranteed in getting into top school, কোনো guarantee নাই। It just helps profileটা build up করতে। But I'm not going to discourage anybody. যদি chance পাও, definitely go and go through the Olympiad. এরকম আরো জানাশোনা মিথ কি আছে যে অনেকেই বলে যে অলিম্পিয়াড ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বা এরকম অনেক কিছু? আমি যেটা দেখি হচ্ছে কি, মানুষজন মনে করে যে 50 ধরনের ইসিএস লাগবে একটা বান্ডেল to get into good schools. It's not true. Universities are very clever in understanding, especially যদি লাস্ট মোমেন্টে এখন যদি 50 ধরনের সার্টিফিকেট আমরা নিয়ে রাখি, ওরা বুঝবে যে this was just to build up প্রোফাইলটা। এটা কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না মানুষটার, প্যাশন ছিল না অ্যাবাউট ইট, জাস্ট করার জন্য করছে। আমি বলবো 2-3টা ইজ মোর দেন ইনাফ, বা 2-3টা যে করা উচিত ওইটাও do not be like ছড়াই ছিটায় ডান বাম দিয়ে না, be in one track, like তোমার যেখানে প্যাশন আছে সেইটা থ্রুতে কিছু 2-3টা করো, that's more than enough, that's going to show who you are as a person. And actually বাইরে যারা করে ইসিএস তারা কিন্তু 2-3টাই করে, বাট মিনিংফুল করে, and that just portrays who this applicant is as a person, and ওইটাতে ইনাফ হয়ে যায় ওদের। and লাস্ট মোমেন্টে অনেকেই করে, আমি ওদের রেজিউমে সিভি টিভিতে দেখি প্রচুর অনেক ধরনের সার্টিফিকেশন দিয়ে রাখে। আমি তখন বলি যে জাস্ট ট্রাই টু স্কিপ ইট, বিকজ এত কিছু মাইট অ্যাকচুয়ালি হার্ট ইউর প্রোফাইল এট দি এন্ড, বিকজ ওরা মনে করবে যে ওভার এক্সাজারেশন হচ্ছে এখানে। অ্যান্ড দে অলসো ওয়ান্ট অনেস্ট স্টুডেন্ট, যদি অনেস্টি না পায় দেন দ্যাটস আ রেড ফ্ল্যাগ অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে। আমাদের কাছে এরকম স্টুডেন্ট আসে যে বলে আমার কোনো ইসিএ নাই, এখন আমি কি করতে পারি? এখন জুন মাস, সামনে আগস্ট, অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়ে যাবে। এই 2 মাসে কোনো ইসিএ করে দেখানো, এটা কি কোনো মিনিংফুল? 2 মাসের মধ্যে যদি একেবারেই না হয়, এখন যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে চাচ্ছে ইটস বেস্ট, এখন অনলাইনে অনেক ফ্রি কোর্সেস পাওয়া যায়, তার এখন জয়েন করা উচিত ফ্রি অনলাইন কোর্সেসে। তো দেখাতে পারবে যে অ্যাটলিস্ট আই হ্যাভ ডান সামথিং, বাসায় বসে বসে আমি কিছু কোর্সেস করেছি টু স্ট্রেংথেন মাই অ্যাপ্লিকেশন অন দ্যাট সাবজেক্ট। এখন যদি কেউ বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে চায়, দেন দেয়ার আর মেনি কোর্সেস অনলাইন দে ক্যান ডু বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে, বা কিছু লিডারশিপ কোর্সেস করলো। লিডারশিপ ইটস লাইক 2-3 আওয়ার্স এর মধ্যে একটা সার্টিফিকেশন উঠানো যায়। সো লিডারশিপ কোর্স ইজ সামথিং যেটা যে কোনো ফিল্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। সো ওই একটা দুইটা ইজিলি করা যাবে লাস্ট মোমেন্টে। You're mute. You're on mute. থ্যাংক ইউ। তো আমাদের একটা কমেন্ট এসেছিল, which gets more priority spiked or well rounded? I think এটা অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রে। What is spiked? I'm not really sure. হয়তো অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়? যেটা আমি বললাম, বেশি এমফাসিস করা হবে অন দি এসে, লাইক যদি এখন এভরিথিং ইজ লাইক সবকিছু চেকমার্ক যদি চলে আসে, লাইক গুড জিপিএ, ইসিএ মিনিংফুলি করা হয়েছে, দি আদার থিংস আর ফাইন অ্যাপ্লিকেশনে, দেন লাস্টে এখন 10 জনের 40 জন যদি একটা ক্লাসে নেয় ফর আন্ডারগ্রাড, 40 জনের মধ্যে 60 পিপল আর দেয়ার ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন পুল যাদেরকে ওরা শর্টলিস্ট করেছে। এখন ওইটার মধ্যে এমফাসিস, এখন ওদের মধ্যে যে বাকি 20 জনকে ছাঁটাই করবে, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দি এসএ মেইনলি।
এসেটাকে দেখবে যে অ্যাকচুয়ালি কি চাচ্ছে মানুষটা, অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটি আছে নাকি না, ইজ দিস অ্যাপ্লিকেন্ট এ রাইট ফিট ফর আওয়ার প্রোগ্রাম অর নট, ওগুলা নিয়ে তখন এসেটাই কথা বলে ফর দ্যাট পারসন। সো এসেটাকে এমফাসিস করা উচিত ওখানে। কোন ধরনের ইসিএটা সবচেয়ে বেশি মিনিংফুল হবে? আমি যদি কোর্স করি, কোর্স দেখা যাচ্ছে ২-৩ মাসের মধ্যে হয়তো শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আমি যদি দেখাতে চাই যে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমি এটার উপর খুবই প্যাশন, ক্লাস 9-10 থেকে যদি স্টার্ট করতে পারি, আপনার কি মনে হয় কি করলে এই জিনিসটা এট দি এন্ড আমার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে অনেক ভারী হবে? যে সাবজেক্টটা পড়তে চাচ্ছে হায়ার স্টাডিজে, সেই সাবজেক্টের উপরে যদি কোর্সেস করা হয় দেন দ্যাট হেল্পস। অ্যান্ড যেহেতু এখন গ্রেড 9-10 থেকে যদি স্টার্ট করে দ্যাট মিনস দ্যাট অ্যাপ্লিকেন্ট হ্যাজ অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ টাইম। অ্যান্ড যদি এত টাইম থাকে দেন আই উড সে ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিটিক্সের কোর্সেস করা উচিত, বিকজ ওটা উইল স্ট্রেংথেন এনি কাইন্ড অফ ব্যাকগ্রাউন্ড। কেমিস্ট্রি পড়তে চাই, ইকোনমিক্স পড়তে চাই, যেই সাবজেক্টে পড়তে চাক না কেন, ম্যাথস, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, ডেটা অ্যানালিটিক্স ওগুলো খুব ভালো একটা কম্বিনেশন চলে আসে, অ্যান্ড এটা খুব স্ট্রেংথেন করে ফ্রম দি আদার অ্যাপ্লিকেন্টস। So we have this comment too. Like suppose you all ECS regarded physics and you're applying using it, but on the other hand, well-rounded will applicant will have diverse ECS. ওয়েল রাউন্ডেড স্টুডেন্টস ডাইভার্স ইসিএস হবে। ডাইভার্স বলতে কিরকমের? এখন ইফ দিস পারসন ওয়ান্টস টু গো স্টাডি ফিজিক্স ইন আন্ডারগ্র্যাড, ডেফিনেটলি সে ইসিএস বায়োলজি কেমিস্ট্রি রিলেটেড তো করবে না, সে বায়োলজি রিলেটেডই কোর্সেস করতে পারে অনলাইনে। অ্যান্ড লিডারশিপ ইজ সামথিং, যেটা আমি আগে বললাম যে লিডারশিপটা করা যায়, এটা ওয়েল রাউন্ডেড পার্সনের, প্রত্যেকটা ওয়েল রাউন্ডেড মানুষটার মধ্যে একটা লিডারশিপ স্কিল থাকে। সো লিডারশিপ রিলেটেড যদি ইসিএ করা হয় দেন দ্যাটস ফাইন অ্যাজ ওয়েল। একটা যদি এখন একটা কেউ গাছও লাগায়, দ্যাটস অলসো পার্ট অফ লিডারশিপ স্কিল। তো সেটাও যদি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ঠিকভাবে ক্রাফট করা হয়, দ্যাটস গোনা হেল্প। So Apu, you did 2 masters in Cornell. পুরাটার এক্সপেরিয়েন্সটা কিরকম ছিল? যে প্রথম যখন বাংলাদেশ থেকে ফার্স্ট মাস্টার্সের জন্য যাওয়া হয়েছিল তখন কি মনে হয়েছিল যে এই জিনিসটা যদি, এরকম এক্সপেরিয়েন্সটা যদি আমি বাংলাদেশে পেতাম তাহলে এখানে এসে আমার জন্য এই জিনিসটা খুবই সুবিধা হতো, অথবা এই জিনিসটার সাথে আমি কখনো ফেস করিনি আগে? আই উড সে কোডিংটা, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলাদেশে একেবারেই আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না। যদিও দ্য মাস্টার্স ওয়াজ সেট আপ ইন সাচ আ ওয়ে যেখানে নিউবি অ্যান্ড অ্যামেচার ক্যান স্টার্ট, ওরা মানে টিয়ার 1 ইউনিভার্সিটি খুব ভালোভাবে সেট আপ করে। বাট আমি দেখলাম যে যারা আমার সাথে আসছে ফ্রম চায়না বা আদার কান্ট্রিজ, দে অলরেডি হ্যাড আ ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম স্কুল লেভেল ইন কোডিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আমার ছিল না। অ্যান্ড আই থিঙ্ক বাংলাদেশে খুব রেয়ার ওইটা। সো আই উড সে এখন তো it's more easy to learn languages, so যত পারা যায় কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজেস লাইক আর, পাইথন বা সিকোয়েল এগুলো শেখা উচিত, ওটা হেল্প করে ক্লাসের মধ্যে তখন। প্রফেসরদের কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলে ভালো একটা ফিডব্যাক পাওয়া যেতে পারে, অথবা এরকম কোনো ওয়ে যে আমি যেটা করেছিলাম, সো আই হ্যাভ অ্যান ইন্টার্নশিপ নাও, আর আমার প্রফেসর আমাকে এটা দিয়েছিল। আমি এমনি যাইতাম প্রফেসরের অফিসে, যে হয়তো ওনার কাছে সামনে ক্যান্ডিস থাকে, একটা ক্যান্ডিস নিয়ে আসতাম আর একটু গল্প করে আসতাম। এটা আমি বলবো আমার চিট কোড। তো এরকম কি কোনো ওয়ে আছে যে শুধু প্রফেসর যাতে আমাকে চিনে, এরকম কিছু করার কি করতে পারি আসলে? রিজনটা কি, লাইক ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ ইওর প্রফেসর, সামথিং লাইক দ্যাট? Yeah, I want to work with my professor, অথবা নেটওয়ার্কিং এর জন্য হতে পারে। ডেফিনেটলি ওখানে তো সবাই ফ্র্যাঙ্কলি কথা বলে, লাইক ইফ আমি যেমন অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি আমি অ্যাপ্রোচ করতাম, আই থিঙ্ক প্রফেসর ওখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রিসিয়েটও করে, যেমন আমি বলতাম যে আই ওয়ানা ওয়ার্ক ইন ইউর রিসার্চ ল্যাব, অ্যান্ড ওরা ওদের অলওয়েজ they want an extra hand. So আমি তখন ডাইরেক্টলি বলতাম I want to work in your lab because my passion, my goals align with your research interests. So is there any space for me? তো ওইভাবে আমাকে জয়েন করতে বলতো, দ্যাটস ইট।
I would say the direct is fine. However, যদি এখন আমি in my case যদি আমি দেখি যে আমার তেমন কোনো research skill নাই, but I want to join this person's research lab, then definitely আমি first semester এ গেলে probably আমি নাও পেতে পারি opportunity. First 1 or 2 semesters এর পরে let me just gather some skills researcher and then I'll go and join ওইটাতে. But I think just being frank and that's it. Frankness is okay, professor এর সাথে. And also like আমি এটাও দেখেছি যে অনেক সময় they're looking যেমন international state they're looking for a job internship হতে পারে and ওরা প্রফেসরদেরকে ডাইরেক্টলি বলে যে is there any organization that you know that you can refer me to, and they're more than happy because ওদেরও কিন্তু হাতে অনেক থাকে পরিচিত ফার্মস এটা সেটা and they can help you out. So ওটা একটা। এখন যদি কেউ যদি একেবারে shy হয় directly কথা বলতে পারছে না, then ক্লাসের মধ্যেও ইটস অলসো লাইক ক্লাসের মধ্যে একটা র্যাপোর্ট এস্টাবলিশ করা যায়, লাইক কথাবার্তা যেমন যখন কমিউনিকেশনস আস্ক মোর কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট দ্য কোর্স এটা সেটা বলে চোখে আনা, লাইক জাস্ট ফোর্সিং ইয়োরসেলফ টু বি সিন প্রফেসরের কাছে। These are just ways you can do that. Okay, we have another question. Apu, Ivy League, how does a gap year matter? Like 3-4 years gap, is it a red flag? Is it like for undergrad naki masters? That depends. Undergrad hole 1 or 2 years is fine, but ওটা যুক্তি সহকারে দেখাতে হবে যে why, what made you take a gap year? How did you improve yourself? How did that improve your goals? একটা clear একটা thought process আছে না কিনা, so ওটা দেখাতে হবে. If it's for masters or PhD 3-4 years, then that's fine. This is actually very common South Asians এর মধ্যে। আমেরিকানসরা কোনো গ্যাপ ইয়ার নেয় না, যদি কেউ হায়ার স্টাডি যেতে চায় মাস্টার্স পিএইচডি পরপর করে ফেলে, এই জন্য ওদের এজটা খুব কম থাকে, বা বিফোর 30 they're done with their PhD. বাট আমাদের দেশে একটু টাইম লাগে, অনেকে জব করে, অনেকে রিসার্চ ল্যাবে they spend years crafting their skill, so that's fine as long as you're able to explain what you have done, you're good. আপু, ডাবল মাস্টার্সের জন্য কিভাবে ইন্সপায়ার্ড হলেন? ফার্স্টে আমি তো সবসময় চেয়েছিলাম I'll go for economics. আমি I think class 9 থেকে I was adamant যে আমি economics পেপারই পড়বো, so I did my first masters in economics, and then I saw like dataটা কতটা important and কতটা interesting জিনিসটা, market employability জন্য তো important of course, plus data analytics, data science যদি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে, that also helps me with my economic forecasting modeling এর দিক দিয়ে। তো আমার জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আর স্ট্রেংথেন করার জন্য ইকোনমিক্সের I did that, and yeah, and I found that very interesting. এখন যদি কারো ইন্টারেস্ট না থাকে কাউকে ফোর্স করা উচিত না, বাট আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল কোর্সেসগুলো ডেটা সায়েন্সের, সো that's why I did that. Also আমি ছোটবেলা থেকে I was very bad in maths, so I took that as a challenge যে আমিও পারবো করতে। That's interesting. What is your plan after graduation? I've already done my graduation, so যারা যারা গ্রাজুয়েশন করতে যাচ্ছেন their final year, I would say start networking. এই টাইমটা অনেক ইম্পর্টেন্ট নেটওয়ার্কিং এ। যারা আন্ডারগ্র্যাডে আছো লাস্ট ফাইনাল ইয়ারটা পুরো এন্টায়ার ফোর্থ ইয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নেটওয়ার্ক ওখানে, অ্যান্ড ইন্টার্নশিপস যেখানে পাও ঢুকে যাওয়া উচিত, বাট ইন্টার্নশিপের চোখ কান খোলা রাখা দরকার ওই টাইমটাতে, because internship শেষ হওয়ার পর কি হবে ওটা ভাবতে হয়, and I think there's like a timeline international there. Within that timeline they have to get a job, or otherwise they would have to come back. So একটা প্রেশার বম্বের মধ্যে থাকা লাগে, so যত পারতে নেটওয়ার্কিং লাগে করা, and professors actually এই টাইমটাতে হেল্প করে ইন্টারন্যাশনাল স্টেকে। আপু, ভিসা ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে পারি? ভিসা ইন্টারভিউর জন্য definitely আগে DS 160টা আরেকজনকে দিয়ে করানো উচিত না, just fill it up yourself, and then interview আগেও 2-3 দিন থেকেও just go through the DS 160, কারণ দেখা যায় কি well the interviewটার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার থেকে, because I've been in so many countries, আমি এক এক কান্ট্রিতে এক এক ধরনের অবস্থা দেখেছি। বাংলাদেশে and some other countries একটু stricter হয় ইন্টারভিউটা for F1. So you just don't know from where the question will come, DS 160.
সো একটা থরলিতে রিভাইজ করে যাওয়া উচিত, কারণ আমার সময়ে একটা I still remember the story because আমি নিজে অবাক হয়ে গেছিলাম যে why would that applicant make such a mistake. সে DS 160 fill up করে and আমার সামনেই ছিল, so I was hearing everything applicant আর interview. হঠাৎ করে তাকে DS 160 থেকে সে আন্ডারগ্রেডের জন্য যাচ্ছিল and তাকে জিজ্ঞেস করে যে আগে কি কোনো ভিসা রিজেকশন হয়েছে নাকি না, and সে না করে দেয়, কোনো রিজেকশন আসে না। বাট দেন এখন দেখা যায় কি অনেক সময় ভিসা অফিসাররা চুপচাপ থাকে, জাস্ট ডাইরেক্ট রিজেক্ট করে দেয় কিছু টাইপ করে, বাট ওই টাইমে সেই ভিসা অফিসার বলেছিল যে DS 160 তে লিখা দ্যাট ইউ ওয়ার রিজেক্টেড B1 B2, মানে টুরিস্ট ভিসাটা, তুমি এখন কেন বলতে গেলা আমাকে যে করো নাই। সো দিজ আর থিংস যেগুলা অনেক সময় ওয়েল প্রিপারেশন না হলে হয়, অনেক সময় আউট অফ নার্ভাসনেস অ্যান্সার এ কে অ্যান্সার বি তে আমরা কনভার্ট করে ফেলি। সো প্রিপারেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যারা ফার্স্ট টাইম যাবে ইন্টারভিউতে ওই রুমটা এন্টায়ারলি ইজ very nerve-wracking. So you need to be mentally prepared যে একটা প্রেশারের মধ্যে you have to speak a lot and ঠিকভাবে স্মার্টলি স্পিক করতে হবে। And আমি দেখেছি ম্যাক্সিমাম যারা স্ট্যামার করেছে বা অল্প কথা বলে শেষ করে ফেলছে, couldn't explain, তারাই রিজেকশন খায়। বাট যারা কনফিডেন্টলি, ইভেন ইফ ইটস ইন শর্টকাট ফর্ম, যারা কনফিডেন্টলি বলতে পারে তাদেরটাই নেয়, বিকজ a lot of the times ওরা খুব একটা DS 160 পড়ে না, ব্যাকগ্রাউন্ড চেকিং না করলেও, বিকজ দে আর সিইং ইউ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ওই বুথের মধ্যে। সো ফেস ভ্যালুটা ইজ ইম্পর্টেন্ট ভিসা ইন্টারভিউর জন্য। সো কনফিডেন্ট অ্যান্ড প্র্যাকটিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাটারে। Okay, we have questions. Apu, for undergrad, what is the importance of LinkedIn profile in admission? আন্ডারগ্রেডের জন্য লিঙ্কডইনটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট হবে না until and unless you're actually trying to reach out to the alumni অথবা seniors to know about your program, but what did they have that led them to get admission. ওগুলোর জন্য it's fine. Other than that, undergrad there, I would say spend more time in building your profile and reaching out to the professors. এছাড়া না। এটার অ্যান্সার আগেও দেওয়া হয়েছিল, বাট আপু যদি শর্টকাটে যদি কিছু বলতেন। সেটা কিরকম হওয়া উচিত? Follow a framework, start with where you are right now. তুমি আন্ডারগ্রেডে, তুমি স্কুলে আছো নাকি আন্ডারগ্রেডে আছো, start with that, and how you are building up yourself currently at present, and future তুমি কি করতে চাও, like কি প্রোগ্রামে পড়তে চাও, কি সাবজেক্ট নিয়ে, and ওটা দিয়ে কি পড়বা ultimately, like 10 years after you're done with your program, like 10 years after you're done with your bachelor's or master's, what are you going to do in life, সেটা একটা সিনারিও দিতে হবে, and how this university or this program is going to help you out in this journey. So একটা ফ্রেমওয়ার্ক, তিনটা স্টেপে একটা ফ্রেমওয়ার্ক ফলো করা উচিত। My SSC result is 4.94 and HSC result is 4.17. Can I get any science scholarship in USA for my undergrad? Please help me. If the answer is no, then please tell me what should I do. I have low GPA in HSC. আমি কি ভালো অ্যামাউন্টের স্কলারশিপ পাবো? ECA কেমনে বিল্ড আপ করব বুঝতেছি না। I think scholarship পাওয়া পসিবল এখানে। I've seen আরো worse scores getting good scholarship undergraduate জন্য, সো এখানে হতাশ হবার কিছু নাই। ব্যালেন্স আউট যেটা হচ্ছে কি স্কলারশিপ tier 1 universities কিন্তু জাস্ট গ্রেডস দেখে না, ওরা কিন্তু একটা holistic approach দেখে পুরো পার্সনটা কেমন as a profile. So build up the other things, যেমন ইসিএর যদি কথা হয়, ইসিএটা you can just, যেহেতু তুমি সায়েন্সের উপর পড়তে যাচ্ছ I'm guessing, so যে সাবজেক্টের উপর পড়তে যাচ্ছ focus on that, do some online courses, বা যদি in person যদি volunteering বা Olympiad join করতে পারো, that is going to help you build your ECA. And the thing is অনেক সময় দেখা যায় কি যে আমরা যদি গ্রেডস খারাপ হয়, there is a section where we can explain যে কেন আমাদের গ্রেডটা খারাপ হয়েছে, ওখানে যদি তুমি ইউটিলাইজ দ্যাট সেকশন, do not leave any section empty, কিন্তু ওইটাতে ইউটিলাইজ করো যে what actually might have led you to get a low GPA, and ওইটাকে ব্যালেন্স করার জন্য তুমি কি করছো। ফর এক্সাম্পল তুমি বলতে পারো, এখন যদি আমার যদি এখন 4.17 হয় and আমি জানি আমি ম্যাথসে উইক, আমার ম্যাথের স্কোরটা ভালো আসে নাই, I can just say আমি ম্যাথসের জন্য ম্যাথ অলিম্পিয়াড জয়েন করেছি, I've done a lot of online courses in math to strengthen my mathematical skills. So that balances out your other scores.
সো ওইভাবে একটু ব্যালেন্স করার চেষ্টা করবা। So I want to do something leadership, startup stuff, but I often run out of ideas as what I think is already implemented or it is too complex to implement. এখন এটা কি লাইক you have to think yourself যে এটা কি long term এর জন্য নাকি short term just for the application. If it's just for the application strengthening your profile, then it's fine even if somebody else has used this idea. If it's for long term, আমাদের দেশে even same idea দিও অনেকে copy করেও successful হয়েছে. I wouldn't say startup এর জন্য you need like a solid unique idea. You need the logistics to make it successful. And at a good team is also important for implementation. Eka kora difficult. You need to find a good team. Jara members are equally passionate about that startup. So startup নিয়ে যখন কথা বলছি, your Ivy League girl এ কি সার্ভিসেস পাওয়া যাচ্ছে এখন? এখন আমি সার্ভিসেস দিয়েছি ভিসা, এসএ, and অনেকে হচ্ছে কি কনফিউজড about what to do, like কোন টাইপের সাবজেক্টস পড়া উচিত, বিকজ অনেকের আইডিয়া নাই জব মার্কেটের ব্যাপারে, বিকজ ওরা অনেকে সেটেল ডাউন করতে চাচ্ছে, সো কোন সাবজেক্টের উপর পড়াশোনা করা উচিত, সো একটা হোলিস্টিক ভিউ দেই। সো ইয়া, মোর লাইক দ্যাট। রাইট নাও আমার ভিসা স্লটস একদমই ক্লোজড, সরি যদি কেউ নিতে চাও, একেবারেই ক্লোজড হয়ে গেছে। আই জাস্ট কুডন্ট হ্যান্ডেল দ্য pressure. এখন more and more আমার essays আসতেছে. They want me to review their essays and resumes and CVs. So that's pretty hot right now. আমার ইয়েতে। আপু, আমি যদি এই সার্ভিস নিতে চাই তাহলে এখানে মেন্টর কি ওয়ান হবে নাকি অনেকগুলো স্টুডেন্টের সাথে? It's one-on-one. আমি পুরো একা হ্যান্ডেল করি and আমি পুরো one-on-one দেই। That is how I try to maintain the quality. এখানে because এক একটা অ্যাপ্লিকেন্টের এক একটা ইউনিক নিড থাকতে পারে, ইউনিক চ্যালেঞ্জেস আর ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, সো I try to make it like a complete safe space for them to share their problems. এসে রিভিউয়ের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে আমি যদি আমার এসেটা সাবমিট করি আপনার কাছে, কতদিনের মধ্যে আমি ফিডব্যাক পেতে পারি? Usually 1 week এর মধ্যে আমি দেই। That's why also আমার প্রাইসিংটা ওইভাবে করা। It's usually 5 business days, but যদি কারো আর্জেন্সি থাকে, যেমন লাস্ট মোমেন্টে ডেডলাইনের একদিন 2 দিন আগে আমার কাছে আসতেছে, then that's 24 hours is also fine. So 24 hours থেকে 5 days এর মধ্যে আমি রিটার্ন করি। But if somebody is expecting me to write everything, then I'm not the right person. আমি লিখে দিব না, এটা আমার ক্যারিয়ারটা নষ্ট হবে, তারও যদি ধরা খায় তারও অ্যাডমিশন একটা ঝামেলা হবে। I don't want to risk anybody. It's about reviewing, not me writing everything down. তাদের ব্যাপারে। I have another question. আপু যদি ইউএসএ তে আন্ডারগ্রেড কমপ্লিট করে মাস্টার্স আইভি লিগে অ্যাপ্লাই করতে চাইলে কিভাবে প্রিপারেশন নিব? If you're already in your undergrad but planning to do undergrad, then definitely scores তোমার জিপিএটা ভালো রাখতে হবে, because আইভি লিগের জন্য ভালো জিপিএ একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা out of 4 at least 3.5 is important. Higher the better, definitely. তারপরে either you need to, যদি এখন MBA program হয়, you need to have like solid internship experience. Try to aim for good firms. Meta hote pare, Google, MBB, like McKinsey, Bain, BCG. ওরকম টপ টিয়ার জায়গা যদি ইন্টার্নশিপটা করতে পারো, দেন MBA তে চান্স একদম শুট আপ করে ওখানে। আর যদি কেউ মাস্টার্স করতে চাও রিসার্চ পেজ, দেন দ্যাটস ইজিয়ার আমি বলবো, বিকজ ওখানে তুমি আন্ডারগ্রাড থেকে ইউ ক্যান স্টার্ট ওয়ার্কিং উইথ ইউর প্রফেসরস অ্যান্ড রিসার্চ স্কিলটা দিলা। অনেক সময় দেখা যায় যে লাস্টের দিকে পাবলিকেশনসও করার অপরচুনিটি আসে, সো দ্যাট অলসো ইনক্রিজেস ইউর চান্সেস অফ গেটিং ইনটু আইভি লিগ ফর মাস্টার্স। আমার ক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশে থেকেও আমি পাবলিকেশনস করেছিলাম, বিকজ আমি সবসময় জানতাম আমি রিসার্চ বেসড মাস্টার্স করব। সো আমি undergrad থেকে I was with one of the professors at ল্যাবে কাজ করতাম, and that helped me. আমার ওই রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সটা is I think the most important thing that built up my profile and চোখে পড়ছে বাকি। I think that is one of the main reasons why I got into Columbia and Cornell for my masters.
Apu, last question. I assume you're aware of current situation of US visa. Is it a wise decision to choose USA for undergrad or masters now in this time? ডিপেন্ডস লং টার্মটা কি, লং টার্ম গোল কি। কারো যদি লং টার্ম গোল হয় যে সে কোনো রিস্ক নিতে চায় না, সে জাস্ট একটা জায়গায় যেতে চাচ্ছে যেখানে সে সেটেল ডাউন করবে, পড়াশোনার পর চাকরি টাকরি করে সেটেল ডাউন করবে, ইউএসএ কোনো গ্যারান্টি দিবে না এই ব্যাপারে। দেন ইউ শুড, যদি ইজি ওয়ে আউট চাও দেন প্রবাবলি অন্য দেশই ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। যদি ইফ ইউর লাইক আমি বেস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাই, আই জাস্ট ওয়ান্ট দ্য বেস্ট ডিগ্রি অ্যান্ড দেন আই ওয়ান্ট কাম ব্যাক ইন টু মাই কান্ট্রি, দেন ইউএসএ ইজ দ্য রাইট চয়েস। এখন যদি অনেকে আছে যারা অনেক কনফিডেন্ট অ্যান্ড সুপার অ্যাম্বিশিয়াস, তারা হচ্ছে গিয়ে নো ম্যাটার হোয়াট ইউএসএ খুব ডিফিকাল্ট হলো, আমি যুদ্ধ করে হলেও ওখানে আমি টিকবো, আমি ভালো গ্রেড উঠাবো, আমি ভালো জায়গায় চাকরি পাবো, H1B পেয়ে থেকে যাব। যারা একদম সাহসী, রিস্ক নেওয়ার টেন্ডেন্সি আছে, দেন তারা বলবো যে যেতে পারে। অ্যান্ড অলসো ইট অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য স্কলারশিপ অনেকের জন্য। যেই দেশ থেকে স্কলারশিপ বেশি পাবা, যে ইউনিভার্সিটি, সেখানে যাওয়া উচিত, কারণ সবারই ক্ষমতা নাই নিজের সেলফ ফান্ডিং এর। সো ফান্ডিংটার উপরেও এমফেসিস করা দরকার। So we have more questions. আপু, কেউ যদি ট্রান্সফার স্টুডেন্ট হিসেবে আন্ডারগ্রেডে যেতে চায় তাহলে ইউনিভার্সিটিতে থাকার সময় কিরকম ইসিএ করবে or অনার্স? ট্রান্সফার স্টুডেন্টদের প্রোফাইলেও অ্যাডমিশন অফিসাররা কি দেখে? ট্রান্সফার স্টুডেন্টস ইসিটা অতটা দেখে না, ওরা তখন গ্রেডসটা দেখে অ্যান্ড কি কি কোর্সেস করা হয়েছে। কারণ ট্রান্সফার্সে দেখা যায় যে সব কোর্সেস অ্যাকসেপ্ট হয় না, দে হ্যাভ টু রিপিট, they have to repeat a lot of the other courses, ওখানে সেম কোর্সেস। সো ওরা জাস্ট মেইনলি কোর্সেস অ্যান্ড গ্রেডটা দেখবে। সো ওটার উপর ফোকাসই করা উচিত। আর যদি এখনই যদি প্ল্যান থাকে, কেউ আন্ডারগ্রেডে বাংলাদেশে করছে অ্যান্ড প্ল্যান থাকে যে ট্রান্সফার করবে, কোন ইউনিভার্সিটি ট্রান্সফার করবে সেটাও দেখে কোর্সেসগুলো ম্যাচ করে কোর্সেস করা উচিত এখন থেকে, তাহলে দ্যাটস গোনা সেভ আপ আ লট অফ ইওর মানি। What type of students usually Ivy Leagues takes? এটা আজ যদি জানতো তাহলে সবারই ইজি হতে পারতো। আমি বলবো এটা অলরাউন্ডার। অলরাউন্ডার একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ তো আছে, অলরাউন্ডার চায় সবকিছুতে ভালো, বাট এটা একটা আনফেয়ার জিনিস হলো ওরা ক্লাস ফিটটা দেখে। সব আইভি লিগ সব ধরনের স্টুডেন্টস নেয় না। ইয়েল যে টাইপের স্টুডেন্টকে নিবে, হার্ভার্ড সেই টাইপের স্টুডেন্টকে নাও নিতে পারে, বিকজ ওরা দেখবে ওদের প্রোগ্রামের জন্য রাইট ফিট নাকি না স্টুডেন্টসরা। একটা মানুষ হার্ভার্ডে অ্যাকসেপ্টেন্স পেতে পারে বা স্ট্যানফোর্ড থেকে রিজেক্ট খেয়ে যেতে, সেম পার্সন, বিকজ মেবি স্ট্যানফোর্ড থট দিস পার্সন ইজ নট দ্য রাইট ফিট ফর দেয়ার প্রোগ্রাম। সো ওরা ক্লাস সাইজ অ্যান্ড ক্লাস ফিটটাকে দেখে এখানে। সো আই উড সে যে ইউনিভার্সিটি যাবা সেই ইউনিভার্সিটি ঘাটাঘাটি করা উচিত, টক টু অ্যাজ মেনি পিপল অ্যাজ পসিবল ইউনিভার্সিটির ভিতরে, প্রফেসর, স্টুডেন্টস, অ্যালামনাই, অ্যান্ড দেখা উচিত যে ওরা কি টাইপের ইউনিভার্সিটি, কি টাইপের স্টুডেন্টসরা নিচ্ছে। আপু, রিসার্চ পেপার ইসিএ হিসেবে কেমন আন্ডারগ্রেড এন্ড মাস্টার্স দুইটার জন্য? এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। রিসার্চ থাকলে ইসিএও আর এক্সট্রা করা লাগে না, দ্যাট ইজ ইনাফ, বিকজ ওখানে তোমার কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ স্কিলস এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। তো ওটা শো করে যে ইউ বিন ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট রিসার্চ অ্যান্ড ইউ ফলো দ্যাট প্যাথ, সো দ্যাটস ইনাফ। আর খুব একটা কিছু লাগে না। আর ওখানেও তোমার লিডারশিপ স্কিলটাও এক্সপ্রেস হয়, বিকজ রিসার্চে এত কিছু আছে দেখানো, যেমন who are you leading the research team, একটা দুইটা যদি করো, দ্যাট শোজ ইউর লিডারশিপ স্কিল। রিসার্চের মধ্যে তুমি কোন পার্টে বেশি করেছো, ইফ ইটস কোয়ান্টিটেটিভ দেন তোমার ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি খুব স্ট্রং। যদি তোমার কোয়ালিটেটিভে বেশি ছিল, ইন্ট্রোডাকশন ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চটা করছো, তার মানে ইউ আর রিয়েলি গুড এট। সো ইয়া, রিসার্চ থাকলে ইউর গুড, অতটা খুব একটা অন্য কোনো ইসি নিয়ে ভাবা দরকার হয় না। আপু, অ্যাপ্লিকেশনে দেখা বাট এটা যায় এক্সপ্রেসও করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনে দেখা যায় অনেক স্টুডেন্ট ফেক ইসিএ করছে, অনেক কিছু ফেক দিয়ে দিচ্ছে। তো এই জিনিসটা ভবিষ্যতে কতটা ইফেক্ট ফেলতে পারে? Sorry, you're cutting off. Can you repeat that? একদম কেটে কেটে গিয়েছে। Okay. So we got this question যে আপু, ফেক ইসিএ হলে প্রবলেম কি হয়?
এটা আমরা আপুর কাছ থেকে শুনবো। আর আমার যতটুকু মনে হয় ফেক ইসিএ যদি করা হয়, টাইমলাইন অথবা তোমার এটার সাথে প্যাশনেট আছো নাকি, তোমার এসে সবকিছু দেখে আই গেস অ্যাডমিশন অফিসাররা এমনি জেনে যাবে যে এই জিনিসটা কি আসলেই রিয়েল নাকি। সো আমি সাজেস্ট করব না তোমরা ইসিএ কে ফেক করো বা কিছু। Okay, we're gonna wait for Apu to join again. I think বাকি যতগুলো কোশ্চেন ছিল সবগুলারই অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে। এটার জন্য এসিএ you have to show this. আমার বাসার net is messed up. Really sorry for that. It's okay. Um, এখানে ও বলেছে fact is no one is passionate about nothing. NCTV takes us to the world education system is pretty messed up. এটা বলার একটা কারণ হতে পারে যে আমরা যখন ইউএস এর জন্য অ্যাপ্লিকেশনে যাই তখন দেখি অনেক কিছু আসলে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স নাই, যেটা অন্যান্য দেশের স্টুডেন্টদের হয়তো স্কুল কলেজ থেকেই ছিল। তো তখন আমার গ্যাপ ইয়ার আছে, আমার ফ্রেন্ডরা যারা অ্যাপ্লাই করেছিল ওদেরও গ্যাপ ইয়ার আছে, আমাদের আসলে গ্যাপ ইয়ারটা নিতে হয়েছে টু নো অ্যাবাউট দ্য হোল প্রসেস। তো এটা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। এটা তাও তো লাইক ইউ গট সাকসেসফুল, তুমি সাকসেসফুলি ইউ গট ইন, রাইট? অনেকেই সাকসেসফুল হচ্ছে, অনেকেই বাধা বিপত্তি পার করে কিন্তু ভালো ইউনিভার্সিটি চান্স পাচ্ছে। সো প্রবলেমের মধ্যে দিয়েও বের হয়ে আসতে হবে, কিছু করার নাই এখন, বিকজ ইউ অ্যান্ড আই ক্যানট চেঞ্জ দ্য এডুকেশন সিস্টেম। সো এখন যতটুকু পারা যায়, যারা যারা বিদেশে গিয়েছে সাকসেসফুলি তাদের কাছ থেকে হেল্প নেওয়াটাই ইজ দ্য রাইট ওয়ে। এছাড়া তো আর কোনো উপায় নাই, কারণ যারা যারা সাকসেসফুলি ন্যাভিগেট করেছে তাদের থেকে গাইডেন্স নিতে হবে যে কিভাবে তারা পেরেছে, বিকজ তারাই একটা ইজি একটা গাইডেন্স দিতে পারবে। আপু, আপনার যখন নেটে সমস্যা হচ্ছিল তখন আমি এটার একটা ছোট অ্যান্সার দিয়েছিলাম যে অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের অ্যাডমিশন অফিসার আসলে বুঝবে যে এই জিনিসটা ফেক না, বিকজ এখানে এসি এর পাশে টাইম লাইন দেওয়া থাকে, তারপর আমার এস এর সাথে এটা কতটুকু কানেক্ট করছে। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক? এক্স্যাক্টলি, ওরা ইজিলি ক্যাচ করে। আর এখানে কিন্তু অ্যাডমিশন অফিসার্স না দুইটা থাকে অ্যাপ্লিকেশনের টাইমে। প্রথম রাউন্ডে একটা তো রিজিনাল থাকে, লাইক সে কিন্তু রিজিনালি চেক করে যে ইসিএস গুলো কি অ্যাকচুয়ালি লেজিট নাকি না ওইখানে ওই রিজনে। সো এই ফেক ইসিএস দিয়ে খুব একটা পার পাওয়া যাবে না, লাভ হয় না, বরঞ্চ ইটস গোইং টু হার্ট ইউর অ্যাপ্লিকেশন। সো কোনো দরকার নাই, একটা দুটা থাকলেও ইটস ফাইন, জাস্ট ফোকাস করো একটা দুটার উপরে, মেক ইট লুক লাইক রিয়েলি গুড। আর ফেকনেস নিয়ে কোনো খুব একটা আগানো যাবে না অনেস্টলি। অ্যান্ড একটা তো রিসেন্টলি জাস্ট এই বছরেই somebody got kicked out from the university Reddit-এ। আমার ওটা তো ধরা পড়লোই আলটিমেটলি, and I think সে থার্ড বা ফোর্থ ইয়ারে ছিল সামথিং। অ্যান্ড এন্টায়ার কষ্টটা যে টাকা পয়সা খরচ হলো, এতগুলা বছর ইউনিভার্সিটি থাকলো কোনো লাভ হলো না, দিস পারসন গট কিকড আউট, ধরা যখন খেলো যে ফেক একটা প্রোফাইল সেট আপ করেছিল। সো ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিস্ক ইউর এন্টায়ার ফিউচার ওটার জন্য। সো জাস্ট ইসিএ পেপারস কালেকশন করার জন্য ওটা কখনোই করা উচিত না। How many times I should write my essay to get the best version? এটা নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে না, একটা ভার্জন লিখতে অনেকের এক সপ্তাহ লাগা দেয়। রিলি ডাজন্ট, মানে নাম্বারটার উপর ফোকাস না করে কোয়ালিটির উপর ফোকাস করা দরকার। ইভেন ইফ ইট টেক্স টাইম, একটা ভার্জনে ওই একটা ভার্জনটাকে সলিড করার চেষ্টা করো, 1 উইক 2 উইক 1 মান্থও লাগতে পারে। অ্যান্ড দেন এটা রিভিউ করাও, আশেপাশে স্কুলের টিচার্স হতে পারে বা সামবডি সিনিয়র হুজ রিলি গুড অ্যাট রাইটিং, তাদেরকে দিয়ে চেকিং করানোর পরে তারপর দেখো একটা ফিডব্যাক আসবে, দেন ফিডব্যাকটার উপরে কাজ করা উচিত। ভালো ইসি অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ পেপার এসিটি স্কোর থাকলে কি ফুল রাইট পাওয়া যায় নাকি? স্কলারশিপে কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না, বিকজ ওটা কিন্তু ইউনিভার্সিটির ফান্ডিং এর উপর ডিপেন্ড করে, অ্যান্ড কতটা স্টুডেন্টস ওরা নিতে পারবে ফান্ডিং এর জন্য সেটার উপর ডিপেন্ড করে। ফান্ডিং এর মধ্যেও কোটাস থাকে, একটা হচ্ছে কি ন্যাশনাল স্টুডেন্টস এর কোটা, একটা হচ্ছে কি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস এর কোটা। সো আর এটা পার ইয়ার চেঞ্জ হয়।
আজকে যদি এইবার যদি কর্নেলে ডিসাইডস যে 5টা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টকে ফুল রাইট দিবে, তার নেক্সট ইয়ারে মেবি 3জনকে দিবে। সো ডিপেন্ডস অন দ্য ইউনিভার্সিটি, কিন্তু ইয়ার বাই ইয়ার। আর ইয়েস, এইগুলো যে এলিমেন্টস, এগুলো অলওয়েজ হেল্পস। ফুল স্কলারশিপ না পেলেও পার্শিয়াল অ্যাটলিস্ট পাওয়ার চান্সেস হাই থাকে। I agree too. So we have 3 questions here. Credit transfer কিভাবে করে আর কত সিজি থাকা লাগে? Second question, আচ্ছা আমরা একটা করে যাই। What do you think? ক্রেডিট ট্রান্সফার কিভাবে করে? You just have to talk to the university যে প্রোগ্রামে তুমি ট্রান্সফার করতে যাচ্ছ। ফর এক্সাম্পল, এখন you're doing bachelor's in economics, তো এখন যে ইউনিভার্সিটি তুমি ইকোনমিক্স এর ট্রান্সফার করতে চাচ্ছ, you have to talk to the admissions officer. ওদের ইমেইলই থাকে in their website, you have to talk to them, and ওরা তখন তোমার একটা আনঅফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট যাবে টু চেক ওদের সাথে কতটুকু ম্যাচ করা যাচ্ছে। ওটা পর তারপরে ফার্দার কমিউনিকেশন হবে ওইটা নিয়ে। কত জিপিএ লাগবে? ক্রেডিট ট্রান্সফারের জন্য একটা মিনিমাম থাকে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি। আই হ্যাভ সিন অ্যাজ লো অ্যাজ 2, এর চেয়ে কম আমি কোনো দেখি নাই। বা তুমি যদি the better university you want to go, the higher they have a requirement a credit transfer. Without IELTS কিভাবে উইদাউট আইএলটিএস কিভাবে ইউনিতে অ্যাডমিশন নেওয়া যাবে এবং রানিং ইউনি চেঞ্জের পর রানিং বিএসসি কন্টিনিউ করা যাবে কি? Without IELTS undergrad করা যাবে না, because they need some way to understand if you're good with English or not. IELTS বা TOEFL দিতেই হবে, এটা একটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট। অনেকে জিআরই জিম্যাট ওয়েভ করে, বাট IELTS TOEFL রিকোয়ারমেন্ট ওয়েভ হয় না, ওটা মাস্ট দিতেই হবে। আর কি রানিং ইউনিভার্সিটি চেঞ্জের পর রানিং কন্টিনিউ করা যাবে? হ্যাঁ, মানে আই গেস ইউ টকিং অ্যাবাউট ক্রেডিট ট্রান্সফার এখানে। সো অফ কোর্স ইউ ক্যান কন্টিনিউ ওখানে গিয়ে whichever university you want to ট্রান্সফার টু। আইএলস ওয়েভ হয় যদি তুমি কমপ্লিট করে ফেলো ব্যাচেলার্স একটা ইউনিভার্সিটিতে। এখন অনেক ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল ট্রান্সক্রিপ্টে লেখা থাকে যে দিস program was conducted in English language, but that happens when you have completed পুরাটা undergrad, এছাড়া তো থাকবে না। সো ক্রেডিট ট্রান্সফারের জন্য কোনো ওয়েভ হবে না IELTS, you have to give IELTS বা TOEFL for sure. ক্রেডিট ট্রান্সফার 100% স্কলারশিপ পাওয়া যায় না, that's very unrealistic, আর এটা এক্সপেকটেশন থাকা উচিত না। If you're aiming for 100% scholarship, then credit transfer না করে পুরাটা আবার স্টার্ট করা উচিত। If you're like in your first year or second year and scholarship ছাড়া যাওয়াটা difficult, then I think it's worth starting from scratch এই ব্যাপারে। Is there any backup option without USA to get full ride through the SAT? অনেক কান্ট্রিজ ফুল রাইট দিচ্ছে, নর্ডিক কান্ট্রিজ তো অফকোর্স এখনো অনেক কন্টিনিউ করছে। সো অ্যান্ড ওদের জবটা পাওয়া অনেক ইজি। সো আই উড সে লুক ইন টু আদার কান্ট্রিজ। অনেক ইউএস এর জন্য অনেক হার্ডওয়ার্ক করতে হয়, পুরো এন্টার অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে পড়াশোনা কন্টিনিউ করা, ওখানে পড়াশোনার পরে জব পাওয়াটা, ইটস আ লং জার্নি অ্যান্ড প্রিটি স্ট্রেসফুল। যারা যায় তারা জানে। সো আই উড সে আরো অনেক দেশ আছে যেখানে ইটস অ্যাকচুয়ালি ওয়ে ইজিয়ার এই প্রসেসটা। সো ইউ ক্যান লুক ইন টু দ্যাট। মাইক্রোবায়োলজি, ইয়েস, আর ওখানে অনেক কান্ট্রিজে জব পাওয়াটাও ইজি এইসব সাবজেক্টে। লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে শেষ করব। এরকম কোনো অ্যাডভাইস যদি দিতে চান কোনো বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে যারা এখন আইভি লিগের জন্য এইম করছে? আইভি লিগের জন্য এম যদি কেউ করে, আই উড সে প্রোফাইলটাকে বিল্ড করো ভালোভাবে, স্পেন্ড টাইম অন বিল্ডিং ইউর প্রোফাইল। একটা প্রপার ডিরেকশন নিয়ে করা উচিত। যেই সাবজেক্টে পড়বা সেই সাবজেক্ট অনুপাতে তোমার প্রোফাইলটাকে বিল্ড করো। প্রোফাইল যখন বিল্ড করবে না, তখন তোমার এসে লেখাটা খুব ইজি হয়ে যায়, স্ট্রাকচারটা চলে আসে। কারণ লাইফে যখন একটা স্ট্রাকচার আসে, এসের মধ্যে ওটা ভেসে উঠে ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা। সো ওইভাবে প্রোফাইলটা বিল্ড করার চেষ্টা করো। ডেফিনেটলি পড়াশোনা ভালোভাবে করতে হবে এখন থেকেই, অ্যান্ড ইসিটা একটা দুইটার উপর ফোকাস করো দ্যাট অ্যালাইন্স উইথ ইউর সাবজেক্ট, অ্যান্ড আই উড সে দ্যাট ইজ ভালো ওটা। আর
talk to as many people as possible যারা আইভি লিগে তুমি যে ইউনিভার্সিটি যেতে চাচ্ছ সেই ইউনিভার্সিটি চান্স পেয়েছে। Try to follow them, try to follow what they have done back in those days যখন তোমার স্টেজে ছিল, ওগুলো ফলো করতে পারলে it's going to help. Okay, one last question from Facebook. Which country will be better alternative of USA? আমি জানি এখনো ভালো রাইটস দিচ্ছে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি কিছুটা কমই দিয়েছে, বাট ফিনল্যান্ড আর সুইডেন খুব ভালোভাবে দিচ্ছে, and Japan. So you guys can look into that. Okay, well, thank you for your time for the Scholars Thank you so much for inviting me here. It was And our good luck. All right, thank you. Bye. Thank you so much.